So let us begin with our class. Good morning. Yes, kindly mute yourself, okay? Okay, good morning. In our last class, we were discussing about admission of a partner, right? You people know now what is the meaning of partnership. We know the meaning of partnership. What is partnership? It is nothing but an agreement between two or more persons for sharing the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. That is the meaning of partnership. After that, we were discussing about reconstitution of partnership firm, right? We know the meaning of reconstitution of partnership as well. It is nothing but any changes in the existing partnership agreement is called as a reconstitution of partnership firm. Now, after that, we were studied what is the purpose of admitting a new partner. Basically, there are two reasons for partnership, admission of a partnership. One is because of additional capital. If the company requires additional capital, then the partners can go for a new partner, admission of a partner, ಹೊಸ partner ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Or the second reason is maybe to get the additional managerial ability, the admission of partner can happens. Now, we were discussing about the first illustration. One second. Okay, without wasting much time, I will go with the sum here. Okay, as I said, in the admission of a partner or in the retirement of a partnership, basically we prepare three different accounts, important accounts. Okay, that is nothing but first one is revaluation account, second one is partners capital account, revaluation account, partners capital account, and the third one is the balance sheet. Three different accounts will be prepared. Before going for a partners capital account and balance sheet, let us go with the revaluation account and we'll check what are the things comes under revaluation account. Now, basically under revaluation account, we have to keep in mind three different things, three important things I can call it as. Okay, first one is in the revaluation account, the format is like this. There is a debit side and there is a credit side. Revaluation account. Under revaluation account, only the changes in the assets and the liabilities will be specified. The changes in the assets and liabilities will be specified in the revaluation account. ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿನ್ನೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, the changes increase or decrease in the assets and the liabilities will be specified in the revaluation account. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎರಡು ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ and this is the credit side. This is revaluation account.
ಸೊ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೇವೆ. ವೆರಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ, there are two important words here. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ that will be specified on the credit side of revaluation account. This is belongs to the asset. I am talking about assets. ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಟರ್ಸ್, ಮಿಷನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆರಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತೇವೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ, ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. Please keep it in mind. Appreciate in the sense increase in the value, whereas depreciate anta helide decrease in the value. Please note these two things. Now the third one, third important thing. Now it is a vice versa anta heli helbodu. Now I was talking about the asset. Now one more concept we have, that is liability. Balance sheet alli liabilities ide. Asset ina reverse format anna ಬರೀಬೇಕು. Liabilities alli increase agidre, I'm talking about the liability. Till now I was talking about the asset. Asset alli increase agidre credit side alli bariri anta helde nanu. Now if there is an increase in the liability, liabilities alli increase agidre we have to specify in the debit side. Liabilities alli increase agidre yen ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? Liabilities alli increase ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ we have to specify in the debit side of revaluation account. Whereas liabilities alli decrease agidre we have to specify in the credit side of revaluation account. These are the three important things. Namige basically baruvanthadu asset alli increase and decrease. Liabilities alli most of the time only outstanding anna keltare. Outstanding salary ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ತರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ asset or appreciation in the asset. If it is specified, then it is specified in the credit side of revaluation account. Increase in the asset will be specified on the credit side of revaluation account, whereas decrease in the assets will be specified on the debit side of revaluation account. Debit side alli baruvanthaddu depreciate ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್.
ವೆರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಮ್. ಖಾಲಿ ನಾನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಮ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, revaluation is nothing but we are revaluing the assets and the liabilities of that particular year. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now for this we have to keep it in mind three different things. Changes in the assets and liabilities will be specified. As I specified, changes in the asset and the liabilities will be specified in the revaluation account only. ಏನು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೆಲ್ ಫೋನಿಗೆ 20,000 rupees ಕೊಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 week, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. Same way, when we are calling it as a company, there are so many machineries, furniture, stock, everything will be there. Land, building, everything will be considered as an asset. Every day, the value of an asset may increase or decrease. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಷನರಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ in the revaluation account, especially during the admission, retirement and death of a partner. Same way liabilities, external members ಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು 10,000 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 50,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, 20,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, 30,000 ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. Darshini, you have any question? Yes, you can ask me. Unmute yourself and ask me the question. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆನಾ? Adnan, kindly mute your audio. Okay. So as I said, revaluation account ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. Now, if there is an increase in asset, increase in the value of asset ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Increase, we call it as an appreciation. Appreciation ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Appreciation ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, and if it is belongs to asset, okay, we'll specify on the credit side of revaluation account first. Second, decrease in asset anteli bandidre, we call it as a depreciation. We'll specify on the debit side of revaluation account. First condition anna nenpidi, asset alli increase agidre credit side, decrease agidre debit side. Istana nenpitkonಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುವಾಗ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ? ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ವೆರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ಫಸ್ಟ್. ಅದೇ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಸೆಟ್, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು.
ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ increase in assets will be on the credit side. It is called as an appreciation. Decrease in the assets will be specified on the debit side. We call it as a depreciation. Reduction in the value of an asset anta helidre depreciation. Increase in the value of an asset is considered as appreciation. ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Any doubts? Okay, can we move on to the next concept? I mean the sum. Revaluation account prepare madvanva. Okay, now we'll move on to the sum. Yen helidare sum alli there are two partners. A and B ibbaru partners galu iddare. How many partners we have? We have two partners. A and B were sharing profit and losses on the ratio of 2:1. ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ರೇಷಿಯೋ 2:1 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. I'll draw here. So this is my credit side and this is the debit side. Okay, particulars, amount, particulars, amount. Now, as I specified in the instruction saying that only the changes in the assets and liabilities will be specified in the revaluation account. ಏನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ liabilities ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು revaluation account ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now leave out this. ನಮಗೆ old balance sheet ಬೇಡ. Come to the adjustment directly. Adjustments ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಈ adjustments ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ asset ಮತ್ತೆ liabilities ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆನ್ 1/4/2018 on 1/4/2018 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹25,000 as his capital and ₹15,000 as his goodwill for 1/5 share in the future profit. You leave out this information because this information belongs to will be specified in the partner's capital account. Since he is a new partner, he has nothing to do with the revaluation account. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, he will get the cash and the goodwill amount. ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ that information we required only for partners capital account and the balance sheet. ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಲೀವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಡ. Now the second one. This says appreciate building at 20%. Now there is a changes in the value of building. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Appreciate building at 20%. As I said, what is the meaning of appreciation? Appreciation anta helidre eno? It is nothing but increase in the value of asset anta heli kariteve ನಾವು. Increase ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೌದಾ? Appreciate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ increase ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. When it is increase, now asset ಏನು? Building. Building is an asset, ಹೌದಾ? ಒಪ್ತೀರಾ? Building ಎಲ್ಲಿದೆ? Asset side ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. What is the value of building? It is 60,000 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 60,000 ಇತ್ತು. ಸಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್? ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು?
As I said, when there is appreciate or increase in the value of an asset, we have to specify on the credit side. Credit side ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? So we have to specify that. ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? Credit side ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ credit side ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ? Because it says appreciate building at 20%. We have to specify here by buildings. By buildings ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. Now what is the value of building? ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು? It is given 60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, 60,000 ಇನ ಮೇಲೆ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 60,000 into 20 divided by 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 12,000. Yes, very good. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಜಬಿಯುಲ್ಲಾ 72,000 ಅಲ್ಲ, 12,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿ, ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 12,000. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, 60,000 ಇನ ಮೇಲೆ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 12,000 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೆ? ನಾನು 60,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60,000 ಇದೆ. ಈ 60,000 ಇನ ಮೇಲೆ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 20% ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 12,000 rupees ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 12,000. ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 12,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು? ಯಾವುದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು? ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000. ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000. ಎಸ್, 15,000 ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 15,000 ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 12,000 rupees ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? 15,000 ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 12,000 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಇತ್ತು, ಈಗ 12,000 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಾ? Decrease. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಹೌದಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದಿದ್ದು 15,000, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 12,000 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? 3,000. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 3,000 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ asset will be specified on the debit side of revaluation account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಎಸ್, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇ ಸೇ provision for doubtful debt is maintained at 5% on debtors. Now here ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್, ರೈಟ್? ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೆಟ್. ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಾಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರದೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾಲಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, company has a doubt whether they will receive that particular amount or not. For that reason, company will have a reserve, provision ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಡುತ್ತೆ. A portion of amount will be kept aside for the future doubtful debts. So ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಟರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Now, what is the value of debtors? ಎಷ್ಟಿದೆ debtors? What is the value of debtors? 20,000. 20,000 ma'am. ಇದರ ಮೇಲೆ 20,000. yes 20,000 ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಟರ್ಸಿನ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5% ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Ma'am, 1,000 ma'am. 1,000 rupees. ಎಸ್, ಈ 1,000 ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಟ್ಟರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? Decrease ma'am. Decrease ma'am. ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಡೆಟ್ಟರ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಟ್ಟರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,000 rupees ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? Debit side. Debit side of revaluation account, right? To provision for doubtful debt. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಫುಲ್ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? 1,000 rupees I have specified in the debit side of revaluation account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? Provision for doubtful debts. Any doubt, students? No ma'am. No. Okay, fine. Can we move on to the next one? Last one. The fourth one. Yes ma'am. Yes. The last ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ outstanding salary of rupees 200. What do you mean by outstanding? Which is not yet paid. Okay, ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. whenever it is outstanding ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, we have to specify on the debit side because it is not yet paid ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮಗೆ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. It is nothing but a liability for us. Okay, so outstanding salary we are yet to be paid, so we'll specify on the debit side of revaluation account to outstanding salary. Outstanding salary ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? outstanding salary ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2,000 rupees. Clear? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? So we have specified as I said, sum ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಓನ್ಲಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಿರುವಂತ ಅಸೆಟ್, ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ whenever there is an increase in the asset and decrease in the asset, increase in the liability and decrease in the liabilities. So we have considered appreciate building at 20%, appreciate anta helidre increase in the value of an asset, we have specified on the credit side of the revaluation account. Stock revalued at 12,000 anta helidare, stock ige revalue kottidare, 15,000 ittu ಈಗ 12,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is a decrease in the value of stock, we have specified in the debit side of revaluation account. Next, provision for doubtful debt. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಇನ ಮೇಲೆ 5% ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20,000 ಇನ ಮೇಲೆ 5/100 ಮಾಡಿದ್ವಿ, we got 1,000 rupees and we have, because of provisions there is a reduction in the value of debtors. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು? 1,000 ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. The next comes with the outstanding salary, 2,000 rupees ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and that we have specified in the debit side of revaluation account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, 1 second. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದು? 12,000 ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ provision for doubtful debt, 1,000 rupees ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. Then we have written outstanding salary, ಎಷ್ಟಿದೆ? outstanding salary 2,000 rupees. Now what is the next procedure? ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಆಯ್ತು, ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಆಯ್ತು. Now what is the next one? Now we have to check which side is greater, debit side or credit side. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್, 12,000.
12,000 ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ 12,000 ಇಂದ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12,000 ಮೈನಸ್ 3,000 ಮೈನಸ್ 1,000 ಮೈನಸ್ 2,000 ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತು? 6,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6,000 rupees ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈ 6,000 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? Kindly mute your audio, students. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 6,000 ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ 6,000 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ದಿಸ್ 6,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನೌ ದ ಸೇಮ್ 6,000 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. This is a profit because there is an ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ 6,000 rupees ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ. ಈ 6,000 ಅನ್ನ ನಾವು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ರೇಷಿಯೋ. ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 6,000 into what is the ratio of A? It is 2/3 because it is specified in the sum. First line ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. 2:1 ratio ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2 ಏನು? ಎದು ಶೇರ್ divided by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 + 1 is nothing but 3. Okay, same amount 6,000 into 2/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? It is 4,000. 4,000. ಇನ್ನೊಂದು 6,000 into 1/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 2,000. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12,000 rupees ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ 12,000 ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಗೆ 12 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ 12,000 ಇಂದ ನಾನು -3,000 -1,000 -2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ನನಗೆ 6,000. ಈ 6,000 ಅನ್ನ ನಾನು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಎ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 4,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಿ ಗೆ 2,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ Yes, ma'am. yes